counter current mechanism. Counter current mechanism. Actually, this counter current mechanism is related with only mammals. Mammalian kidney. Okay, which is a characteristics of that mammalian kidney. For what? To concentrate urine concentrate करण्याशी concern आहे. Okay, it helps to concentrate the urine concentration शी related असणारा mechanism आहे counter current mechanism. Again, so this mechanism is related with vasa recta, Henle's loop. Okay, this is related with vasa recta, Henle's loop. Okay, so this mechanism, counter current mechanism, is related with vasa recta, Henle's loop असेल, vasa recta असेल, याच्याशी कन्सर्न असतो हा. ओके, रिलेटेड विथ द vasa recta, Henle's loop and mainly in medullary interstitial fluid regulation. Medullary interstitial fluid regulation. Okay, means associated with which type of nephron? That is a juxtamedullary nephron. Okay, related with the juxtamedullary nephron. Okay, so like that. Now we just going to move toward more detail about this mechanism. Mechanism बद्दल बोलूयात. How exactly that counter current mechanism work? Okay, mechanism of counter current action. So this counter current, the name counter current is nothing but the alternate. Okay, I am just showing the diagram here in short. So So this is Henle's loop from particularly that portion. Okay, so that is about. Okay,
so that is about, we can say it as a glomerulus. From that glomerulus there is a efferent arteriole, and that efferent arteriole actually, so it just coil over it, and from that particular portion I am just showing here, there is such a kind of network. Which together then form that renal vein. याच्यापासून नंतर renal vein form. So actually this counter current mechanism is related with that tuft of, that bunch of, we can say it as a, that Henle's loop, and we can say it as a, that blood vessels. Okay, we are just going to show that everything is in the separate manner. Okay, so just here, so we are just going to move to what, so that everything is in the separate manner. So here I'm just showing, this is a blood vessel, and this one is nothing but ओके, या पद्धतीने. आता बघा हे जे येणार आहे ना, सो दिस इज डिसेंडिंग Henle's loop and this one is nothing but the ascending Henle's loop. This blood vessel which is somewhat related with that fluid which is the descending, just opposite to that, या दोघांच्या opposite आहे, and this one consisting the fluid is in the ascending manner. And the force is created because of the substances which are excreted out from the, okay, from that ascending part to the descending, that is the vasa recta. Okay, it means that is it a counter current mechanism. So fluid flow is in fluid flow is in opposite direction. Fluid flow is in opposite direction. Okay, opposite direction which means हे वर जाणार आहे, हे खाली येणार आहे, हे खाली येणार आहे, हे वर जाणार आहे, opposite direction मध्ये असते. That means nothing but, so fluid from that ascending Henle's loop, NaCl, from ascending limb, ascending loop of Henle, enters into this. The NaCl is entering here, remove here and entering into this particular tube. या tube मध्ये enter होईल. Okay, so same thing, whatever we just said, so that material which is taken from particularly that ascending loop of Henle to the that vasa recta, descending vasa recta, enters into the descending vasa recta, and water from descending loop of Henle to
Okay, so that water from descending loop of Henle to descending loop of Henle कडून कशाकडे ascending वसा रेक्टा to ascending वसा रेक्टा ascending वसा रेक्टा as well as the small amount of urea also, urea water also, so which is transfer from that collecting duct to the interstitial fluid. याच्यामधून काय काय बाहेर पडेल वॉटर युरिया स्मॉल अमाउंट मध्ये याच्यामधूनही बाहेर पडेल सो विच हेल्प्स टू मेंटेन द कॉन्सन्ट्रेशन इज इन द मेडुला रिजन मेडुलामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करण्यासाठी हा पार्टिसिपेट होईल म्हणजे थोडक्यात हेच मेकॅनिझम जर तुम्हाला डिटेलमध्ये बघायचं असेल तर ही डायग्राम आपण थोडीशी झूम करून बघूया ओके काय इथं या डायग्राम मध्ये तुम्ही जर सेपरेटली जर बघितलं सो जसी सो इथं जर तुम्ही बघितलं ही जी काही ट्यूब आहे ही जी काही डक्ट आहे सो वी जस्ट कॉल इट एज हेनलेज लूप काय होतं बघा सो हेनलेज लूप मध्ये खाली मटेरियल यायला लागलं फ्रॉम विच ऍक्च्युअली सो द कॉन्सन्ट्रेशन इज 300 मिली ऑस्मोलॅरिटी ओके म्हणजे या ठिकाणी जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे तर हे काय आहे 300 मिली ऑस्मोलॅरिटी 300 मिली ऑस्मोलॅरिटी इथं एवढं याच्यातनं जर वॉटर काढून घेतलं तर मला सांगा बरं काय होईल याच्यातलं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत होतं कारण वॉटर काढून घेतल्यामुळे काय होणार आहे इट बिकम्स मोर हायपरटोनिक है की नाही आय एम जस्ट टेकिंग द सिंपल एक्झाम्पल द solution which having the salts and water when we remove the water when we absorb the water the concentration of salt will be rise salt concentration वाढेल तसं इथं या ठिकाणी याचं जे काही वॉटर काढून घेण्याचं काम कोण करणार आहे डिसेंडिंग हेनलेज लूप करणार आहे की नाही descending loop of Henle is permeable to water and so that's why it absorbs more and more water so the concentration increase from that 300 to 600 to the 900 and that 900 to here that is nothing but the 1200 the concentration of particular substances which is rise because of absorption of more and more water from that descending Henle's loop okay descending Henle's loop मधून maximum water काढून घेतलं जाईल so the concentration which is rise up to the this end या end पर्यंत concentration एकदम वाढत जाईल okay and in case of particularly the opposite manner in case of opposite manner what we say we just take what about the blood vessel या blood vessel बद्दल जर तुम्ही बघितलं so in this blood vessel so the water from that as descending limb which is entering into it and so that's why even at that particular point is in the blood vessel so the concentration is 1200 इथं जर concentration blood vessel मध्ये 1200 असेल because of absorption of more solute absorb केल्यामुळे या डायरेक्शन मध्ये blood vessel मध्ये osmolarity वाढत जाणार आहे म्हणजे थोडक्यात हीच blood vessel मी इथं दाखवली okay I'm just showing here okay so this blood vessel which carry the more salt so that's why the salt concentration here that is 300 600 then 900 okay salt concentration rise okay salt concentration is too much rise here that is 1200 okay so like that okay and as particularly the water from that descending part which is entering here okay and so that's why so the concentration decrease because of addition of water so here because of addition of water so here the concentration is 900 then addition of again water takes place concentration is up to the 600 water addition again increase that is concentration is up to the there is somewhat we can say it as a 300 whatever same concentration okay so in case of that particular and in this ascending in that ascending Henle's loop नीट कळायला नाही का बघा हे हेनलेस लूप आहे आणि हे ब्लड व्हेसल ओके हेनलेस लूप मध्ये याच्यातलं साल्ट काढून टाकायला लागले काय काढायला लागले NaCl काढल्यामुळे इथं सपोज कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे आता इथं किती होतं 1200 इथं याच्यातलं साल्ट काढलं साल्ट काढल्यामुळे काय झालं माहिती का द कॉन्सन्ट्रेशन 900 then 600
then that is nothing but the 400 or 300 up to the 300 आहे की नाही. म्हणजे इकडं वाढत जाताना याच्यातलं साल्ट काढून घेतला त्याच्यामुळे वॉटर राहणार आहे अप टू द पर्टिक्युलर दॅट पॉइंट. आणि डीसीटी लेवलला हे गेल्याच्या नंतर याच्यामधलं जे सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन आहे विच इज अप टू द 400 or whatever we just 450 up to. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर रेंज. ओके, म्हणजे जनरली तुम्ही जर बघितलं तर याच्यामध्ये काय होणार आहे, या कॉन्सन्ट्रेशन या दोघांचं तुम्हाला मानमध्ये हे करायचं. हे कुणाशी असोसिएटेड येते, याच्याशी असोसिएटेड येते, आणि ही कुणाशी असोसिएटेड येते, डिसेंडिंग याच्याशी कन्सर्न, म्हणजे याच्यातलं साल्ट याच्यात जाणार आहे. ओके, म्हणजे ही जी आर्म ए ही याच्याशी कन्सर्न आहे. ओके, ही जी आर्म बी ही कशाशी कन्सर्न आहे, या बी शी कन्सर्न आहे. म्हणजे याच्यातलं मटेरियल याच्यात येणार आणि याच्यातलं मटेरियल याच्यात येणार. इज इट क्लिअर? ओके, तर या पद्धतीने आणि अशा पद्धतीने इथं काय होतं की मटेरियल मेंटेन केलं जातं, रेग्युलेट केलं जातं, स्टेबिलाइज केलं जातं. सो दिस काइंड ऑफ मेकॅनिझम इज समवॉट नोन ॲज अ काउंटर करंट मेकॅनिझम. याला काउंटर करंट मेकॅनिझम म्हणलं जातं. ओके, जस्ट कीप इन माइंड दॅट ऑल द थिंग्स. तुम्हाला जे काही एनसीईआरटी मध्ये दिलंय अगदी त्याच पद्धतीने पूर्ण इथं डोक्यात घ्या. सो कलेक्टिंग दॅट विच इज finally useful to reabsorb the water and finally decide the concentration. Okay, final decide कोण करतो तर of course that is nothing but you can say it as a collecting term. Okay, means this counter current mechanism is concerned with which kind of fluid. याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे कन्सर्न येतील वॉटर, आणि दुसरे येतील विथ रिस्पेक्ट टू द रेग्युलेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NaCl युरिया यांचं रेग्युलेशन. NaCl युरिया यांचं रेग्युलेशन याच्याशी कन्सर्न असणारा हा मेकॅनिझम आहे. जस्ट कीप इन माइंड. सो वी जस्ट टेक दिस मेकॅनिझम विच इज युजफुल टू रेग्युलेट दॅट ऑल द थिंग्स फ्रॉम युरिनशी रिलेटेड असणारे हे जे पॅरामीटर आहेत तर हे डिसाईड करण्याचं काम. ओके, सो केलं जातं. याच्यातलं वॉटर रिअब्झॉर्ब होतं, म्हणजे थोडक्यात वॉटर कन्झर्वेशनचे मेकॅनिझम आहे मॅमल्समध्ये असलेलं. NaCl आणि युरिया यांच्या रिस्पेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन केलं जातं. आणि फायनली जनरली तुम्ही जर बघितलं की जे फिल्टर झालेलं मटेरियल होतं दॅट मटेरियल विच इज फिल्टर्ड आउट हिअर टू फॉर्म द दॅट प्रायमरी युरिन विच इज टेकेड ॲज अ फिल्ट्रेट हिअर दॅट इज सेड टू बी द इंटरस्टिशियल फ्लुइडशी रिलेटेड असणारा पॉईंट आहे. याला फिल्ट्रेट तयार झालेलं आहे. या फिल्ट्रेटचं किती पट ऑलमोस्ट 4 times कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन फॉर्म. ओके, याच्या काय तयार होतं इथं. सो फिल्ट्रेट concentrated up to 4 times. Filtrate concentrated up to 4 times. ओके, म्हणजे फिल्ट्रेट आहे त्याला 4 पट कॉन्सन्ट्रेट केलं जातं टू मेक द युरिन. ओके, to make the urine. So just keep in mind what about the counter current mechanism. Okay, so just regulation of kidney functioning. Okay, actually the functioning of kidney. Okay, kidney functioning regulated. Kidney functioning regulated by 3 way. Okay, 3 पद्धतीने किडनी फंक्शनिंग रेग्युलेट केली जाते. देयर आर 3 डिफरंट काइंड ऑफ कंडिशन्स. ओके, द केस फर्स्ट. What? Whenever that glomerular filtration rate decrease because of more solute concentration. Okay, case 1, more solute concentration or more solute concentration in blood decrease
Okay, in case number 1 that more solute concentration in blood can decrease. काय होईल बरं? more solute concentration in blood decrease. काय decrease होईल त्याच्यामुळे? more solute concentration in blood can decrease. so GFR याच्यामुळे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कमी होईल. तर ही एक पहिली केस आहे. तर हे तुम्हाला दुरुस्त करायचं आहे. तर हे रेग्युलेट करायचं आहे तुम्हाला. ओके, अशा 3 केसेस आहेत ज्या तुम्हाला दुरुस्त करायच्या. ओके, सो केस नंबर 2. केस नंबर 2. if that blood vessel, okay, blood vessel dilated, okay, जर समजा ब्लड वेसल डायलेट झाली म्हणजे ऍक्च्युली जीएफआर का डिक्रीज झाला तर सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे पहिलं कारण. दुसरं कारण म्हणजे काय झालं माहितीये का? सो इफ ब्लड फ्लो डिक्रीज, इफ low blood pressure, if low blood pressure, so decrease GFR. So these are the 2 conditions. They help to particularly or need to be increase the filtration rate. या 2 कंडिशन मध्ये आपल्याला किडनीचा फिल्ट्रेशनचा रेट वाढवायचा. आणि तिसरी केस काय? केस नंबर 3. हाय ब्लड प्रेशर. हाय ब्लड प्रेशर हाय असेल, नीड टू बी रेग्युलेटेड. Okay, so need to control. म्हणजे या केस मध्ये हाय ब्लड प्रेशरच्या केस मध्ये जीएफआर काय असणार आहे? खूप जास्त असणार आहे. तो तुम्हाला कमी आणायचा आहे. म्हणजे 3 केसेस आहेत तुमच्याकडे. 2 केस मध्ये जीएफआर ऑलरेडी डिक्रीज झालेला आहे जिथे तुम्हाला वाढवायचा आहे. आणि तिसरी केस आहे ज्याच्यामध्ये जीएफआर वाढलेला आहे तो तुम्हाला कमी करायचा आहे. त्या 3 केस मध्ये 3 वेगवेगळ्या मेकॅनिझम काम करतात. ओके, सो याच्यामध्ये इफ द सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर, सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन जर मोर असतील, सो इन केस ऑफ पर्टिक्युलरली याला जर रेग्युलेशन बघायचं असेल पहिल्या केस मध्ये, रेग्युलेशन कोण करतं बघा. सो द सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर, सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन मोर असेल तर ही माहिती ब्रेनला कोण देईल? ऑस्मोरिसेप्टर्स माहिती देतील, विच आर लोकेटेड टू द लाइनिंग ऑफ ॲफरंट आर्टेरियल. ॲफरंट आर्टेरियलच्या तिथे रिसेप्टर असतात. ओके, ऑस्मोरिसेप्टर्स हे काय करतील? तर ऑस्मोरिसेप्टर म्हणजे सोल्यूटची इन्फॉर्मेशन. ऑस्मोरिसेप्टर्स इन ग्लोमेरुलस काय करतील? हे ऑस्मोरिसेप्टर इन ग्लोमेरुलस, हे ऑस्मोरिसेप्टर इज इन ग्लोमेरुलस, दे आर काय करतील? ते इन्फॉर्म टू ब्रेन हायपोथॅलॅमस स्टिम्युलेटेड. ब्रेनचा कुठला पार्ट स्टिम्युलेट झाला? हायपोथॅलॅमस स्टिम्युलेटेड. अँड ॲज द हायपोथॅलॅमस स्टिम्युलेटेड देन इट कॉज. हायपोथॅलॅमस स्टिम्युलेट झाल्यामुळं, ओके, सो ऑस्मोरिसेप्टर्स in particularly that related with the brain, so they gets activated because of high solute is in glomerulus. So hypothalamus stimulated and that hypothalamus, हा जो hypothalamus आहे ना लक्षात घ्या. So that hypothalamus, okay, हा जो hypothalamus आहे तो hypothalamus काय तयार करायला लागेल? produce ADH in blood.
फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्युटरी. कोणता भाग? पोस्टेरियर पिट्युटरी. ओके, म्हणजे ब्रेन मध्ये हायपोथॅलॅमसचा पार्ट आहे. सो विच इज स्टिम्युलेटेड अँड प्रोड्यूस द एडीएच इज इन ब्लड. ब्लड मध्ये एडीएच सोडला जाईल. एडीएच दॅट इज नथिंग बट अँटी डायुरेटिक हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड ॲज वेसोप्रेसिन. काय म्हणतो याला आपण? एडीएच ला इट ऑल्सो सेड टू बी द वेसोप्रेसिन. ओके, सो फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्युटरी, कारण हायपोथॅलॅमस तयार करून कुठे ठेवत असतो हार्मोन? पोस्टेरियर पिट्युटरीला ठेवत असतो. सो पोस्टेरियर पिट्युटरी दॅट इज कॉल्ड ॲज न्यूरो हायपोफायसिस. ओके, आणि हे एडीएच काय करेल? एडीएच इन ग्लोमेरुलस, एडीएच इन ग्लोमेरुलस cause that vasoconstriction. ADH मुळे काय होतं? अँटी डायुरेटिक हार्मोन इज secreted as an anti diuretic hormone. अँटी डायुरेटिक हार्मोन. ओके, याच्यामुळे काय होईल माहिती का? बिकॉज ऑफ दॅट, ओके, अँटी डायुरेटिक हार्मोन एडीएच मुळे जनरली सो कॉज वेसोकन्स्ट्रिक्शन. वेसोकन्स्ट्रिक्शन याच्यामुळे काय होईल? वेसोकन्स्ट्रिक्शन घडून येईल. वेसो म्हणजे ब्लड व्हेसल, कन्स्ट्रिक्शन म्हणजे आकुंचन पावणे. सो वेसोकन्स्ट्रिक्शन दॅट इज नथिंग बट द कन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड व्हेसल. ब्लड व्हेसलचं कन्स्ट्रिक्शन होईल. अँड दिस कन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड व्हेसल, सो इनिशियली दॅट glomerulus which having the afferent arterioles somewhat like that, and this is a network of capillaries. Okay, network of capillaries. So blood is entering here, blood इकडे येईल, and that blood is in that glomerulus. या ब्लड या ग्लोमेरुलस मध्ये काय होईल? जेव्हा एंटर होईल तर याच्यात सोल्यूट जास्त असल्यामुळे इथं आणि इथं जे काही ऑस्मो रिसेप्टर होते त्यांनी ती इन्फॉर्मेशन पाठवली. त्याच्यामुळे इथं काय झालं? या दोघांच्या ठिकाणी इथं एडीएच आला आणि याला कन्स्ट्रिक्ट केलं, याची साईज कमी केली. आणि तुम्हाला माहिती आहे, जर ब्लड व्हेसलची साईज जर कमी झाली, व्हॉल्यूम डिक्रीज, इनक्रीज द प्रेशर. व्हॉल्यूम कमी झालं, त्यातलं प्रेशर वाढेल. तर याच्यातून ब्लड पुढे जात असताना त्याच्यातलं प्रेशर वाढेल, आणि प्रेशर वाढल्यामुळे फिल्ट्रेट पण इनक्रीज होईल, वेसोकन्स्ट्रिक्शन होईल. वेसोकन्स्ट्रिक्शन मुळे काय होईल? जीएफआर इनक्रीज. वेसोकन्स्ट्रिक्शन मुळे जीएफआर इनक्रीज होईल. पण जीएफआर इनक्रीज होण्याबरोबर काय तयार होतं माहिती का? फिल्ट्रेट पण जास्त तयार होतं. filtrate form. Okay, filtrate form, more amount of filtrate form will, and that more amount of filtrate is formed out of them because of ADH also help for the absorption of water. ADH काय अँटी डायुरेटिक, कळतंय ना? सोडियम बरोबरीने वॉटर ऍब्झॉर्प्शन घडून आणण्याचं काम करणार आहे. काय करणार आहे? या फिल्ट्रेट मधला तो कुणाला सांगणार आहे वॉटर ऍब्झॉर्ब करून घ्यायला? हा इनडायरेक्टली हा ऍक्टिव्ह करेल, ऍक्टिवेट DCT and collecting duct to absorb more water. म्हणजे हे जे फिल्ट्रेट आहे यात जास्तीत जास्त वॉटर काढून घ्यायला सांगेल. त्याचबरोबर कॅन ऍक्टिवेट aldosterone to absorb the sodium ion. सोडियम आयन साठी कोणाला ऍक्टिवेट केलं जाईल? अल्डोस्टेरॉनला ऍक्टिवेट केलं जाईल. अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम आहे असू द्या डोक्यामध्ये, पण मेन मेकॅनिझम इज कन्सर्न इफ यू कॅन सी इट एज इनक्रीज द जीएफआर. हे जीएफआर कसा वाढेल? इज इट क्लिअर झालं का सगळ्यांना इथपर्यंत? शुअर? हां, ओके. सो जस्ट सी, इफ लो ब्लड प्रेशर इज इन ग्लोमेरुलस मध्ये ब्लड प्रेशर कमी झालं. So what actually happened just here? The regulation is concerned with
regulation is conservative. Okay, so we just take it as, so that glomerulus is in glomerulus. I am just putting here, this is a glomerulus. Okay, this is a PCT and DCT. हे असे, ओके, हे इन शॉर्ट, ओके असो. तर हे इथं ॲफरंट आहे, इकडे खाली असं ग्लोमेरुलस फॉर्म झालं, इकडून आलं हे इफरंट आहे की नाही. हे ॲफरंट आहे इकडं आणि हे डीसीटी. whenever that cells of DCT come in contact with afferent, afferentच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ज्यावेळेस सेल आल्या DCT च्या, so it form the JGA. okay, so actually juxtaglomerular apparatus, juxtaglomerular apparatus. या juxtaglomerular apparatus मधल्या ज्या सेल या कुणाच्या afferentच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्या DCT च्या, we call them as a macula densa cell, macula densa cell. And that macula densa of juxtaglomerular cell, juxtaglomerular apparatus, okay, they produce renin hormone. Renin, this is a hormone, not double N, RENNIN nahi hai. double N asan, so that is enzyme which is useful for the digestion, milk protein च्या डायजेशन मध्ये. सो दिस इज नथिंग बट, हा रेनिन जो आहे हा हार्मोन आहे. तो रेनिन काय होता, एन्झाइम होता, ठीक आहे नाही, तो प्रोटिओलायटिक एन्झाइम होता, हा हार्मोन आहे. हा रेनिन काय करतो, हा रेनिन इथं या वेक्युलर डेन्सिटी सोडला एंटर इनटू द ब्लड वेसल. कुठं जातो हा, एंटर इनटू द ॲफरंट ब्लड वेसल. ॲफरंटच्या मध्ये, ॲफरंटच्या मध्ये. And as it enter into the afferent blood vessel, so it cause to convert. हा काय करतो माहिती का, कन्वर्ट्स, हा कन्वर्ट करतो. कुणाला कन्वर्ट करतो, एंजियोटेन्सिनोजन, एंजियोटेन्सिनोजन, एंजियोटेन्सिनोजन इनटू, याचं रूपांतर कशामध्ये करतो तो, हा रेनिन इनटू angiotensin. It turn into the angiotensin. We also take it as angiotensin 1 because of this renin. कुणामुळे झालं हे, रेनिन मुळे. एंजियोटेन्सिनोजन ऑलरेडी फाउंड इन ब्लड, ब्लड मध्ये ऑलरेडी असतो. या एंजियोटेन्सिनचं रूपांतर होतं एंजियोटेन्सिन 1 मध्ये. ओके, and that angiotensin 1, okay, angiotensin 1 which is again not much more active, and so that's why it need to be modified. So it can be modified by that angiotensin converting enzyme of lungs. मी तयार केलेला बाय lungs. lungs मधून एक एन्झाइम तयार होतो ACE नावाचा, angiotensin converting enzyme. ओके, जो लंग्स मध्ये तयार होतो, जो काय करतो, विच कन्वर्ट दॅट एंजियोटेन्सिन 1 इनटू एंजियोटेन्सिन सेकंड, एंजियोटेन्सिन सेकंड मध्ये कन्वर्ट करतो. अँड नाउ दॅट एंजियोटेन्सिन सेकंड, हा जो काही एंजियोटेन्सिन सेकंड आहे, एंजियोटेन्सिन सेकंड आहे, इट ऍक्टिंग ॲज अ पॉवरफुल vasoconstrictor. It acting as a powerful vasoconstrictor. Okay, angiotensin second काय करतो, vasoconstriction घडून आणतो. So that's why the fall in blood pressure or decrease in GFR will rise. हा काय, powerful vasoconstrictor, vasoconstrictor, powerful vasoconstrictor है, and so that's why it cause to rise the GFR. Okay, not only GFR increase but also even same that filtrate वाढल्यामुळे काय होतं माहितीये का, filtrate वाढल्यामुळे इथं सुद्धा सेम यांना ऍक्टिव्हेट केलं जातं. कुणाला, सो या ठिकाणी अल्डोस्टेरॉन तयार होतो, याच्यामध्ये सुद्धा पुढे अल्डोस्टेरॉन तयार होईल.
Okay, aldosterone to take the sodium ion concentration, ADH पुढे तयार होईल. Okay, ADH to absorb the water. Okay, म्हणून याला म्हणतात आपण aldosterone. Okay, that is aldosterone angiotensin mechanism किंवा renin angiotensin aldosterone mechanism म्हणतो, रास. ठीक आहे ना. सो या पद्धतीने, सो या इथं जनरली अल्डोस्टेरॉन वगैरे तयार होईल आणि या पद्धतीनं जे डिक्रीज झालेला जीएफआर आहे तो वाढवला जाईल, लक्षात घ्या या मेकॅनिझम मध्ये. इन द लास्ट, इफ द ब्लड प्रेशर इनक्रीज, सो इट फील बाय द हार्ट, इट फील बाय द हार्ट, and so the regulation to control, to decrease the blood pressure, GFR decrease by using the increase blood pressure, increase blood pressure, so heart produce what? Heart produce ANF, atrial natriuretic factor. ANF तयार करेल heart, and that ANF, atrial natriuretic factor, this atrial natriuretic factor from particularly that atria, हार्टचा जो अपर चेंबर आहे अट्रिया नावाचे, त्यांच्यामधून ANF तयार होईल, and that ANF which help to particularly that ANF काय करेल, particularly ANF dilate the blood vessel, dilate blood vessel. So vasodilator है, कुणाचा ऑपोजिट आहे ADH angiotensin second यांच्या अगेन्स्ट. ADH आणि angiotensin second काय असतात, वेसोकन्स्ट्रिक्टर. हा काय आहे, वेसोडायलेटर आहे. आणि वेसोडायलेट केल्यानंतर ब्लड किडनी मधलं प्रेशर कमी होईल. प्रेशर कमी झाल्यामुळे इनडायरेक्टली जीएफआर काय होईल, जीएफआर कमी होईल ड्यू टू फॉलिंग प्रेशर. प्रेशर कमी झाल्यामुळे ऍक्च्युअली या ठिकाणी जीएफआर पण काय होईल, कमी होईल. सो जस्ट कीप इन माइंड व्हाट अबाउट द डिफरंट काइंड ऑफ mechanism to regulate the kidney functioning. Okay, is it clear? Actually the term micturition means nothing but to release of urine, that is called as micturition process. Urine release होणं याला micturition असे म्हणतात. Okay, micturition is nothing but to release the urine. Okay, actually micturition is a process, right? So it is a voluntary process. Micturiation is voluntary process. Okay, it is a voluntary process. Although in children up to age 6 years, it might be involuntary due to no development of sphincters ची वेल डेव्हलपमेंट नसते. याच्याशी कन्सर्न असलेला पॉइंट आहे. व्हॉट आर द एक्झॅक्टली स्टेप्स, मेकॅनिझमच्या स्टेप्स काय आहेत बघा. ओके, मिक्चरेशन म्हणजे रिलीज ऑफ युरिन फ्रॉम द ब्लॅडर.
ब्लॅडर मधून युरिन रिलीज होणं या प्रक्रियेला, या मेकॅनिझमला मिक्चुरेशन म्हणलं जातं. तर मिक्चुरेशन ही जनरली व्हॉलंटरी प्रोसेस आहे. ओके, ऐच्छिक प्रक्रिया आहे. याच्यामध्ये जे चिल्ड्रन्स आहेत विच दे हॅव्हिंग ॲक्च्युली एज लेस दॅन 6 इयर, ज्यांचं वय 6 वर्षापेक्षा कमी आहे, अशा चिल्ड्रन्समध्ये बेसिकली ही इनव्हॉलंटरी असल्यासारखं असतं, कारण त्याच्यामध्ये जे डेव्हलपमेंट आहे स्पिंक्टरची ती प्रॉपर झालेली नसते, त्याच्यामुळे त्या पद्धतीने वाटतं ते. बट ॲक्च्युली जर तुम्ही बघितलं तर ही प्रोसेस कशी आहे बघा. तर ही प्रोसेस आहे, याच्यामध्ये इनिशियली काय होतं, इनिशियली ॲक्च्युली जर तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये इनिशियली काय होतं, इन केस ऑफ पर्टिक्युलरली दॅट, सो दॅट युरिनरी ब्लॅडर, ओके, युरिनरी ब्लॅडर filled with urine, युरिनरी ब्लॅडर मध्ये जर युरिन भरली पूर्ण, तर ब्लॅडरच्या आतमध्ये जे ट्रान्झिशनल इपिथेलियम आहे ते स्ट्रेच होईल, ताणलं जाईल. याच्यामुळे काय होईल, स्ट्रेच्ड दियर मसल्स, त्याच्या मसल्स स्ट्रेच होतील, त्या ब्लॅडर थोडंसं मोठं होईल. सो स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जे स्ट्रेच रिसेप्टर्स असतात, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऍक्टिव्हेटेड, स्ट्रेच रिसेप्टर ऍक्टिव्ह होतील. आणि ऍक्टिव्ह झाल्यामुळे काय होतील माहिती का, ऍक्च्युली तुम्हाला माहिती आहे की ते सिग्नल पाठवतील, सेंड न्यूरल सिग्नल टू CNS, that is brain. न्यूरल सिग्नल पाठवलं जाईल टू द ब्रेनला ते सिग्नल पाठवलं जाईल. कोणतं सिग्नल, ऍक्च्युली दॅट युरिनरी ब्लॅडर विच इज फिल्ड विथ युरिन ब्लॅडर फिल्ड झालंय याचं स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल पाठवतील CNS. अँड बिकॉज ऑफ दॅट, याच्यामुळे काय होईल, दॅट सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, सो ब्रेन ऍक्च्युली, सो response using motor nerve. रिस्पॉन्स देणाऱ्या नर्वला कोणती नर्व म्हणायचं, मोटार. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणाऱ्याला सेन्सरी नर्व. ओके, तर मोटार नर्वच्या मदतीनं ब्रेन कडून युरिनरी ब्लॅडरच्या तिथं असणाऱ्या ज्या काही स्मूथ मसल्स आहेत, स्मूथ मसल्स, ओके, रिस्पॉन्स युजिंग मोटार नर्व टू स्मूथ मसल्स, actually, so that it leads to open sphincter, that is nothing but the urethral sphincter, and so that's why it leads to release urine from bladder to urethra or bladder to outside via urethra. ओके, युरेथ्राच्या मदतीने युरिन पास आउट केली जाईल बाहेरच्या दिशेने. तर ही आहे मिक्चुरेशनची प्रोसेस, स्टेप्स. क्लिअरली कळालं का? ब्लॅडरच्या आतमध्ये काय असतात, स्ट्रेच रिसेप्टर असतात. जेव्हा या ठिकाणी त्याच्यात युरिन भरली जाईल, युरिन तयार कोण करतं, इट इज प्रोड्युस्ड बाय किडनी. किडनीमध्ये कोण तयार करतं, नेफ्रॉन, आहे की नाही. नेफ्रॉनमध्ये कोणत्या पार्टमध्ये,
होल नेफ्रॉन आहे का नाही. सो ग्लोमेरुलस मध्ये फिल्ट्रेशन होईल, त्याच्यानंतर बोमन्स कॅप्सूल मधून त्या कॅप्सुलर स्पेस मधून पीसीटी हेनलेस लूप डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट कॉन्सन्ट्रेट करतील. नंतर कुठे येते मग कलेक्टिंग डक्ट कंबाइनली ट्रान्सफर युरिन टू द directly pelvis. To which part? That is the duct of Bellini. Collecting duct combined to form the duct of Bellini. Duct of Bellini open into the renal papilla, and renal papilla transfer that urine toward the minor calyx. Minor calyx to major calyx, and major calyces open into the large central space that is called as renal pelvis, and that pelvis which pass the urine by the peristalsis into the bladder using ureter. युरेटरच्या मदतीनं युरेटरची जी पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट आहे त्याच्या मदतीनं पेल्विसची जी युरिन आहे ती ब्लॅडरला येईल. अँड ॲज द युरिन विच इज स्टोर्ड इज इन ब्लॅडर, सो जनरली सो इफ दॅट ब्लॅडर इज फिल्ड विथ युरिन, सो दॅट स्ट्रेच मसल्स get particularly that they stretch and leads to, we can see it as activation of that stretch receptor. That stretch receptor this signal to the CNS brain. Okay, so brain ला सिग्नल पाठवते की बाबा आता आमच्यामध्ये खूप जास्त ताण तयार झालाय, लवकरात लवकर हे खाली करावं आहे की नाही. सो मग ते काय केलं जाईल, ब्रेनला ब्रेन रिस्पॉन्स देईल युजिंग द मोटार नर्व. ओके, आणि ही मोटार नर्व जी आहे ती स्मूथ मसलला स्टिम्युलेट करेल. तुम्हाला तर माहिती आहे स्मूथ मसलचा इनव्हॉल्युंटरी रिस्पॉन्स असतो. इनव्हॉल्युंटरी म्हणजे इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल तर आपल्या हातात आहे. एक्सटर्नल आपण ओपन करणार युरिनरी ब्लॅडरचे. लक्षात घ्या, हे ब्लॅडर आहे. या ब्लॅडरच्या जनरली तुम्ही जर बघितलं तर याच्यामध्ये दोन, इथं एक आहे आणि समजा इथं एक आहे, असं आहे सपोज. ओके, ट्रायगोनल शेप आहे याचा, आहे की नाही, ट्रायगोनल हे असं ब्लॅडर आहे. याच्यात युरिन आली आहे. ओके, आणि हे बंद होते. तर हे युरेथ्रल स्फिंक्टर आहे आणि हे एक्सटर्नल स्फिंक्टर आहे. एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपण ओपन करणार आपल्या ऐच्छिक पद्धतीने व्हॉल्युंटरीनं. इंटरनल स्फिंक्टर मात्र स्मूथ मसलशी रिलेटेड असतात, ते नंतर या सीएनएसच्या मदतीने ओपन होतील. लक्षात घ्या. ओके, सो या पद्धतीचा पार्ट आहे. आणि जेव्हा जेव्हा कधी शब्द येईल न्यूरल सिग्नल, त्यावेळेस डोक्यात घ्यायचं की नर्व सेलमध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम आयनची कन्सर्न ऍक्टिव्हेशन म्हणजे ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होईल, तेव्हा ती माहिती ब्रेनला जाईल, ब्रेनकडून रिस्पॉन्स येईल. इज इट क्लिअर? ओके, सो या पद्धतीनं ते हे होतं मेकॅनिझम ऑफ मिक्च्युरेशन. ओके, सो नाउ जस्ट सी व्हाट अबाउट वी कॅन से इट एज that next point, urine composition. urine composition, जी युरिन आहे तिचा आपण थोडासा क्लिनिकल स्टडी करूया. क्लिनिकल स्टडी करूया, लॅबोरेटरी स्टडी करूया. तर काय काय आहे युरिनचं ऍक्च्युली व्हॉल्यूम किती असतं बघूया. त्याच्यानंतर ते बघितल्याच्या नंतर आपण बघूया व्हॉट अबाउट दिअर कलर, युरिनचा कलर कसा असतो. कलर झाल्याच्या नंतर आपण बघूयात व्हॉट अबाउट द स्मेल ऑफ युरिन. त्याच्यानंतर बघूयात युरिनचा पीएच काय असतो. देन वी जस्ट गोइंग टू मूव टुवर्ड व्हॉट अबाउट द दॅट कंपोनंट्स ऑफ युरिन. युरिनचे कंपोनंट्स काय आहेत. आणि फायनली आपण बघूयात क्लिनिकल. ओके, क्लिनिकल म्हणजे जनरली काय माहिती का, काही प्रकारचे सो याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसऑर्डर्स. ओके, सो जनरली तुम्ही जर बघितलं याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसऑर्डर येतात. आता डिसऑर्डर मध्ये काय येतात लक्षात घ्या की वेगवेगळे युरिन रिलेटेड डिसऑर्डर, युरिन रिलेटेड डिसऑर्डर हे कोणते कोणते ते आपण बघूया. ओके, सो ॲट फर्स्ट जस्ट सी व्हॉट अबाउट द व्हॉल्यूम. हाऊ मच अमाउंट ऑफ युरिन विच इज रिलीज पर डे. अबाउट that 1 liter to 1.5 liter urine produced per day. Per day, how much? 1 to 1.5 liter urine produced per day. त्याच्यानंतर what about the color? Color is nothing but the color कसा आहे युरिनचा. So this is the pale yellowish in color. Pale yellowish in color. This pale yellowish in color because of presence of urochrome pigment. Which pigment? Urochrome pigment. Urochrome मुळे pale yellowish color असतो. Okay. So smell कसा आहे? So smell is unique. त्याचा स्मेल त्याचाच आहे, characteristic smell आहे. Characteristic smell आहे. What about the pH? The pH हा 6 आहे, means slightly acidic.
स्लाइटली ऍसिडिक असणार आहे. ओके, व्हॉट अबाउट द कंपोनंट्स? तर कंपोनंट्स मध्ये मॅक्झिमम वॉटरी प्लस मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ युरिया येतो त्याच्यामध्ये. ओके, किती असतो मॅक्झिमम युरिया? म्हणजे ऑलमोस्ट 20 to 25 ग्रॅम एवढा युरिया असतो क्वांटिटी मध्ये. प्लस युरिक ऍसिड, हे काही कंपोनंट झाले याच्यामध्ये मेजर. याच्यामध्ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिएटिनाइन, स्मॉल अमाउंट म्हणजे खूपच कमी, दॅट इज लेस दॅन 1%. आहे का नाही? लेस दॅन 1%. ओके, सो क्रिएटिनाइन which is produced in muscle. यूरिक ऍसिड, क्रिएटिनाइन. यूरिक ऍसिड हा प्युरिन मेटाबॉलिझम मधून तयार होतो. क्रिएटिनाइन हा पण तो डीएनएच्या प्युरिन मेटाबॉलिझम मध्ये तयार होतो. हा मसल मध्ये तयार होतो. क्रिएटिनाइन हा तयार होतो इनसाइड द किडनी. है की नाही? सो या पद्धतीने. सो जस्ट कीप इन माइंड. सो नंबर नेक्स्ट, urine related disorder. What about the clinical study? Diagnosis. Urine diagnosis can determine the different diseases. The one is nothing but one is glycosuria, other one is nothing but the ketonuria. Okay, glycosuria means the presence of glucose in urine. Ketonuria म्हणजे कीटोन बॉडीज इन युरिन मध्ये कीटोन बॉडीज असतात आणि या दोन्ही केसला एकत्रितपणे म्हणलं जातं. व्हॉट वी से, वी जस्ट टेक इट ॲज अ इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज mellitus. Can indicate डायबिटीज मेलिटस. दोन केसेस काय करतात? डायबिटीज मेलिटस इंडिकेट करतात. जस्ट कीप इन माइंड व्हॉट अबाउट द urine related disorder. So as we also consider some other conditions which are not even given in NCERT, but just see the third one is nothing but the hematuria, appearance of blood in or RBCs in urine, blood in urine. Number next, that is hematuria. Then also uremia means more urea in urine. Okay, fifth, that is nothing but we can say it as an oliguria. Sixth, polyuria. Oliguria म्हणजे produce the small amount of urine, and produce large amount of urine. Produce the large amount of urine. This is a polyuria, oliguria. So these are the different cases related with, we can say it as that urine related disorders. Urine related काही प्रकारच्या डिसऑर्डर असतील त्यांच्याशी कन्सर्न असणारे पॉइंट आहे. इज इट क्लियर? ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, आपल्या बॉडीमध्ये असणारे जे दुसरे एक्सक्रेटरी ऑर्गन आहेत त्यांच्याबद्दल बोलूया. दे इन्क्लूड वन, that is lungs. Actually lung release CO2 and water vapors. Along with that air we breathe out, which release
दॅट वॉटर वेपर्स, म्हणजे जी काही बाहेर पडणारी हवा आहे ती थोडीशी गरम असते, उष्ण असते, त्याच्यामध्ये वॉटर लॉस होतो. आणि जे कार्बन डायऑक्साईड आहे तो तर बाहेर पडतोच. किती कार्बन डायऑक्साईड? तर अबाउट वी कॅन से इट ॲज अ ml मध्ये दिले. किती? 200 ml per minute from both the lungs. Okay, that is nothing but 200 ml per minute. पर ब्रीथ नाही, पर मिनिट 200 ml एवढा नुसता प्युअर कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडेल. ओके, अलॉंग विथ वॉटर वेपर पण असतील. ओके, सो lungs also participate is in excretion. The second organ is nothing but the liver. Liver also participate is in that excretion, which remove, we can say it as a bile, pigments, plus some amount of cholesterol, plus some amount of steroids. Okay, they are also produced is in particularly that liver, as well as that liver also produce vitamin and some kind of that is drugs. ओके, ड्रग्स जे घेतलेले आहेत आपण, खाल्लेल्या गोळ्या औषध, ते आपल्याला ड्रग्स पण इलिमिनेट करण्याचं काम, फिल्टर आउट करण्याचं काम कोण करणार आहे? लिव्हर करणार आहे. सो दॅट्स वाय लिव्हर ऍक्टिंग ॲज अ मेन एक्सक्रेटरी पार्ट फॉर अ डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन, ज्याला आपण डिटॉक्सिफिकेशनचा ऑर्गन. So liver acting as an organ for detoxification. Organ for detoxification. Okay, so like that. So next organ is after lungs, liver. The next one is nothing but the skin. Skin also participate is in excretion as well as to show the cooling effect of body. शरीराला थंड ठेवण्याचं कार्य देखील केलं जातं. स्किन मध्ये दोन पार्ट असतात. One is nothing but we can say it as a sweat gland. Sweat glands, they release the sweat, and other excretory product is nothing but the sebum. Other excretory product is nothing but the sebum. First excretory product, that is the sweat. Sweat हा जो आहे याचं कंपोजिशन काय आहे? So it is composed from water plus salt, NaCl. त्याच्यामुळे थोडीशी खारट चव असते नाही का, अशा पद्धतीने. So water, sweat, then that is nothing but the urea, then lactic acid, lactate. ओके, तर हे काही कंपोनंट स्वेट मध्ये प्रेझेंट असतात. वॉटर, NaCl, युरिया आणि लॅक्टेट. And because of presence of urea is in sweat. Okay, so after sweating that skin which become more softened, एकदम सॉफ्ट बनते. तुम्ही बघा युरिया मध्ये हात घाला, बाहेर काढा, तुम्हाला हात पूर्ण असे एकदम मुलायम जाणवते, जसं कपडे धुतल्याच्या नंतर होतात हात, है की नाही, तसं या पद्धतीने होतं. ओके, सो वॉटर, NaCl, युरिया, लॅक्टेट, स्वेट शी कन्सर्न. स्वेट शो द कूलिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी. कूलिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी. कूलिंग इफेक्ट. ओके, स्किनला या ठिकाणी म्हणजे थंड बनवतो तो, एक्सटर्नल जर हे असेल तर याच्याशी कन्सर्न. तर हा पार्ट असेल रिलेटेड विथ द स्वेट. The second one is nothing but the sebum. Sebum is related with, we can say it as a mainly, that is oily substances. Oily substances. Okay, याच्यामध्ये काही oily substances आहेत.
ऑइली सबस्टन्सेस मध्ये कोण येतील माहिती का? इट कन्सिस्ट सम काइंड ऑफ स्टेरॉल्स, इट कन्सिस्टिंग ओके ऑइली सबस्टन्सेस असतील, स्टेरॉल्स असतील, इट कन्सिस्टिंग दॅट इज नथिंग बट वी कॅन से इट एज अ इवन सेबम कन्सिस्टिंग. सेबम मध्ये काय असतं बघा आणखी स्टेरॉल बरोबर थोडासा येलोइश कलरचा एक सबस्टन्स असतो त्याच्यामध्ये जो काय म्हणतो आपण त्याला जनरली बघा याच्यामध्ये असणारा येलोइश कलरचा सबस्टन्स याच्यामध्ये हा ऑफकोर्स दॅट इज नथिंग द वॅक्स. सेबम मध्ये वॅक्स असतं ओके सेबम मध्ये वॅक्स प्रेझेंट असतं जे चेहऱ्यावरती पुरळ म्हणजे आपण त्याला मुरुम म्हणतो ते म्हणजे सेबम. लक्षात घ्या जे फोडल्यानंतर आतमध्ये पिवळ्या रंगाचा पदार्थ निघतो थोडंसं ऑइलीनेस जास्त झाल्यामुळे सुद्धा सेबम सेक्रेशन इन्क्रीज होतं बरं का. इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोन 2 ओके हार्मोनशी रिलेटेड पण असतं हे लक्षात घ्या. तर हे झालं सेबमशी रिलेटेड असणारा पॉइंट ओके. सो स्किन मध्ये स्वेट आणि सेबम ओके. सेबम काय करतं सॉफ्टनेस ऑफ स्किन, सॉफ्टनेस ऑफ स्किन, सॉफ्टनेस ऑफ स्किन, स्किन सॉफ्ट बनवण्याचं काम सेबम करेल. स्वेट कूलिंग इफेक्ट शो करेल ओके. सो लंग, लिव्हर, स्किन, इवन दॅट इज नथिंग बट द डायजेस्टिव्ह सिस्टम is also digestive tract is also अरे तुम्ही किती बडबड करताय माझ्या रेकॉर्डिंग मध्ये डबल करायला लागतं ते तुम्ही नाही जपण पुढे. सो रिमूव्हल ऑफ वेस्ट हे जे वेस्ट आहे ना एक्सक्रेटाच्या फॉर्म मध्ये कशाच्या फॉर्म मध्ये एक्सक्रेटा म्हणजे ह्यूमन एक्सक्रेटाच्या फॉर्म मध्ये डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मधून वेस्ट मटेरियल बाहेर येते तर ते सुद्धा एक्सक्रेटरी ऑर्गनशी रिलेटेड म्हणू शकतो आपण या ट्रॅकला ओके. आफ्टर दॅट सी सम काइंड ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर, system related excretory system related disorders. तर याच्यातलं पहिलं आहे युरेमिया. युरेमिया म्हणजे काय? एक्सिस ऑफ युरिया इन ब्लड, ब्लड मध्ये युरियाचं प्रमाण वाढणं, excess of urea in blood that is called as uremia and it is also somewhat leads to याचा पुढचा परिणाम काय होतो leads to किडनी फेल्युअर. पुढचा परिणाम होतो याच्यामध्ये किडन्या फेल होतात, किडनी फेल्युअर होऊ शकते या युरेमियामुळे. सेकंड जो काही पॉइंट आहे याच्याशी कन्सर्न सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट ओके त्याच्यामधला जो सेकंड पॉइंट आहे तो आहे या ठिकाणी ग्लोमेरुलो फॅरेंजायटिस. फॅरेंजायटिस म्हणजे ग्लोमेरुलार फॅरेंजायटिस also said to be the bright disease, also known as bright disease. Glomerulopharyngitis, that is a bright disease. Okay, and this glomerulopharyngitis is nothing but the infection of pharynx. Infection of pharynx due to renal problem. किडनी प्रॉब्लेम मुळे या ठिकाणी काय होतं तर फारिंग्स मध्ये इन्फेक्शन होतं इझिली बिकॉज ऑफ बॅक्टेरिया. ओके सो वी जस्ट कॉल इट एज अ ग्लोमेरुलोफॅरिंजायटिस. ओके नंबर नेक्स्ट इट आल्सो इंक्लूड वी कैन से इट एज अ renal caliculi, also said to be the kidney stone. Kidney stone. It is caused due to error metabolism of कशाचा
त्यानंतर मेटाबॉलिझम, एरर मेटाबॉलिझम आहे. ड्यू टू एरर मेटाबॉलिझम ऑफ दॅट just like calcium and formation of salts, that is कॅलिक्युली, म्हणजे स्टोन खडा तयार होतो कशापासून? कॅल्शियम ऑक्झॅलेट और कॅल्शियम फॉस्फेट यांचा स्टोन तयार होतो. ओके, विच इज डिपॉझिटेड इज इन द व्हेरियस रिजन. जर नेफ्रॉन मध्ये झालं तर त्याला म्हणायचं नेफ्रोलिथियासिस. If it is arthrodizing, we can say it as a ureter, that is ureterolithiasis. Okay, म्हणजे वेगळे लिथियासिस म्हणजे लिथी दिस इज कन्सर्न विथ द स्टोनशी कन्सर्न, खडा. आपल्या ग्रामीण भागामध्ये लिथियम याची सायन्सशी रिलेटेड आहे, खडाशी रिलेटेड. ओके, सो कॅल्शियम ऑक्झॅलेट असेल, कॅल्शियम फॉस्फेट असेल याच्याशी कन्सर्न. रेनल कॅलिक्युली म्हणजे किडनी स्टोन लक्षात घ्या. किडनी स्टोन हा बेसिकली कॅल्शियम ऑक्झॅलेट किंवा कॅल्शियम फॉस्फेटशी रिलेटेड आहे. आता हे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट यांच्यामधलं जर हे ब्रेक करायचं असेल तुम्हाला, सो वी नीड टू बी द सिट्रिक ऍसिड, दॅट इज सायट्रिक ऍसिड, व्हिटॅमिन सी. म्हणून आपण काय करतो, किडनी स्टोन झाल्याच्या नंतर डॉक्टर सांगतात की तुम्ही जास्तीत जास्त लिंबू सरबत, लिंबू पाणी प्या. लक्षात घ्या, गळ लिंबू, येड लिंबू म्हणतात ग्रामीण भागामध्ये, किंवा जनरली साधं लिंबू आपलं, लिंबू पाणी जास्तीत जास्त प्या. किंवा कोरिअंडर, ओके, कोथिंबीर वगैरे जे असते तर ते कोथिंबीरचं पाणी, धने भिजू घालायचे, त्याचं पाणी प्यायचं. किंवा वी जस्ट टेक इट ॲज ऑल्सो दॅट इज नथिंग टू द बीन्स. ज्या बीन्स असतात लक्षात घ्या, ज्याला आपण हुलगे म्हणतो, लक्षात घ्या, त्या हुलग्याचं जे पाणी असतं ते रात्री भिजू घालून सकाळी प्यायला लावतात, जेणेकरून स्टोन पडेल. म्हणजे काय मेन मेकॅनिझम याला ब्रेक करणं. ओके, स्टोन होणं म्हणजे लक्षात घ्या, काही काही जणांची कन्सेप्ट असले बेकार. त्यांना वाटतं की खाताना एखाद्या खडा गेला आणि तो किडनीत जाऊन बसला, काय काय होतं. लक्षात घ्या, असं काय होतं का? असं बिलकुल काही होत नाही. लक्षात घ्या, तुम्हाला तर माहिती आहे सिस्टीम कशा आहे. खाल्लेलं जे आहे ते डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मधून एकदम मायन्यूट मॉलिक्यूल तयार होतात. दे आर स्मॉलर मॉलिक्यूल जस्ट लाईक ग्लुकोज, फ्रुक्टोज. ओके, ते छोटे छोटे मॉलिक्यूल ते रक्तात जातात आणि रक्तातून मग वेगवेगळ्या पार्टकडे. ऍक्च्युली खडा कसा जाईल ना डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मधून, रक्तातून एवढ्याले जर मोठे मॉलिक्यूल गेले असते तर काही खाल्लेलं पचलं असतं आपल्याला, आहे की नाही. तर या पद्धतीने तसं नाही होत. युरेनिया, ग्लोमेरुलो, फॅरिंजायटिस, रेनल कॅलिक्युली हे झाले वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंडिशन. ओके, याच्यामध्ये आणखी एक कंडिशन आपण याला हे करतो. सो दॅट इज नथिंग बट किडनी फेल्युअर. किडनी फेल्युअर म्हणजे किडनी स्टॉप टू वर्क. Kidney stop to work. That is said to be the excretory disorder. त्याला excretory disorder म्हणायचं, लक्षात घ्या. तर हे झाले excretory disorder. आता याच्यासाठी दोन ट्रीटमेंट दिल्यात आपल्याला. The first treatment is concerned with, we can say it as that directly if that kidney failed, so we just use replacement therapy, that is kidney transplantation. आणि जर इतक्या लांबपर्यंत गेलेलं नसेल, थोडंसं अशुद्धी असेल रक्तामध्ये वगैरे, सो देन वी यूज द डायलिसिस, हेमोडायलिसिस. द प्रोसेस, मेथड, that is hemodialysis. Here the word hemo means nothing but the blood, and the term dia which means nothing but the through. Okay, dia means through, and the term lysis means nothing but the breaking. काही जण म्हणतात काय, ब्रेकिंग ऑफ ब्लड थ्रू. ओके, ऍक्च्युअली हेमोडायलिसिस मीन्स नथिंग बट सेपरेशन ऑफ टॉक्सिक और वेस्ट फ्रॉम ब्लड. Okay, separation of toxic or waste from blood by an artificial manner. आर्टिफिशियल मॅनर मध्ये या ठिकाणी जे ब्लड मधले टॉक्सिक किंवा वेस्ट प्रोडक्ट आहेत ते रिमूव्ह केले जातात. कधी? इफ kidneys
unable to separate them. जेव्हा किडनीज त्यांना सेपरेट करू शकत नाही त्यावेळेला हे वापरली जाईल टेक्निक हेमोडायलिसिस. ओके, also known as that is an artificial kidney and artificial kidneys okay, याला आपण म्हणू शकतो an artificial kidneys. Okay, so just keep in mind that all the things. Okay, so also known as an artificial kidney शी रिलेटेड असणारा पार्ट. ओके, तर काय केलं जातं याच्यामध्ये बघा, जनरली द स्टेप्स फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ड्रेन म्हणजे कलेक्ट करणं. ब्लड ड्रेन फ्रॉम आर्टरी मधून ब्लड कलेक्ट केलं जातं अँड ट्रान्सफर टू या ट्यूबच्या मदतीने पास केलं जातं इनटू अ मशीन. ही एक मशीन आहे. अशी एक मशीन आहे. सो वी कॉल इट ॲज अ डायलायझर. याच्यात ब्लड टाकलं जातं एंट्री, त्याच्यानंतर इथून हे ब्लड सेपरेट म्हटलं असतं. हे ब्लड मी इकडून दाखवण्याच्या ऐवजी इकडून बघतो. इकडून ते ब्लड बाहेर काढलं ऍड करताना इकडून. आणि ही जी मशीन आहे या मशीनला म्हणायचं hemodialyzer or also called as cellophane tube. ओके, तर या सेलोफॅन ट्यूब मधून हे रोटेट केलं जातं. याच्यामध्ये ऑलरेडी फ्लुइड टाकलं जातं कॉल्ड ॲज डायलायझिंग फ्लुइड. And this dialyzing fluid is exactly similar as a plasma. Okay, हे कसं असतं, dialyzing fluid is exactly same as a plasma. That plasma minus nitrogenous waste. फक्त याच्यामध्ये या प्लाझ्मा मधले काय नाही आहे, याच्यात या फ्लुइड मध्ये नायट्रोजनस वेस्ट नाही आहे. सो दॅट्स व्हाय द मटेरियल फ्रॉम दॅट ट्यूब, या ट्यूब मधले जे मटेरियल आहे, सो दे आर excrete out from higher concentration from blood to the lower concentration. याच्यातले ते excrete होतील, खाली येतील, डिपॉझिट होतील याच्यात. आणि ह्याच्यामध्ये अजून एक ऍडिशन काय केलं जातं डायलायझिंग फ्लुइडच्या या सेलोफेनच्या या ट्यूब मध्ये, ऑल्सो ऍडिशन ऑफ अँटीकोअगुलंटची ऍडिशन केली जाते. अँटीकोअगुलंट दॅट इज हिपॅरिनची ऍडिशन केली. अँड देन फायनली पर्टिक्युलरली द ब्लड हे इम्प्युअर असतं, ते प्युअर झालंय, फिल्टर झालेलं. Okay, and that blood is transferred to the veins. वेन मध्ये ट्रान्सफर केलं जातं ते ब्लड. ओके, घेताना आर्टरीचं घेतलंय, ट्रान्सफर करताना त्याच व्यक्तीच्या वेन मध्ये पास आउट केलंय. फक्त इथं काय केलं, याच्यातलं नायट्रोजनस वेस्ट कसं काढलं कळलं का तुम्हाला, की या ब्लड मधला प्लाझ्मा सारखं कंपोजिशन आहे. ब्लड सेल तर बाहेर येणार आहेत का? कधीच नाहीत येणार. का? कारण त्यांची साईज मोठी आहे,
त्या बाहेर नाही येणार आहे. आलं तर कोण येणार आहे, जे वॉटर वगैरे जे आहे त्याच्यातले कंपोनंट. वॉटर तर इकडे बी तिकडे बी, त्याच्यामुळे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे. फक्त नायट्रोजनस वेस्ट बाहेर नसल्यामुळं ते हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स दिस मेकॅनिझम फॉलो द डिफ्युजन. दिस मेकॅनिझम फॉलो द सिंपल डिफ्युजन, की या येणाऱ्या ब्लड मध्ये हाय कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये काय आहे, नायट्रोजन वेस्ट आहे आणि बाहेर बिलकुलच वेस्ट नाही. सो दॅट्स व्हाय इट कॅन बी मूव्ह फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, त्या प्रक्रियेला म्हणायचं सिंपल डिफ्युजन. तर सिंपल डिफ्युजन याच्यातलं वेस्ट काढून घेतलं जाईल. तर या अशा वेस्ट रिमूव्ह करण्याच्या टेक्निकला म्हणायचं हिमोडायलिसिस. डायलिसिस मेथड म्हणायचं. ओके, आणि डायलिसिस कधी केली जाते, द पर्सन whose kidney actually unable to separate the material properly, even they are not fail, but actually because of some kind of excess kind of toxicity, so they are unable to separate the material. Okay, and hence we use this method, that is hemodialysis. Okay, and the next one, that is nothing but the kidney transplantation. Kidney transplantation called as method of an organ grafting. Organ grafting. Replacement of failed kidney by normal. So this is called as kidney transplantation. So that normal kidney taken from पुन्हा घेतली जाईल. नंबर 1, जनरली ब्लड रिलेटिव्स ची किडनी लवकर मॅच होईल. ब्लड रिलेटिव्स, ओके, मम्मी, देन पप्पा, ब्रदर, सिस्टर, यांची लवकर मॅच होईल, है की नाही. सो ब्लड रिलेटिव्हची मॅच होईल. दुसरी केस तशी नसेल तर आता काय मॅच होणं गरजेचं. नॉर्मली किडनी घेत असताना ब्लड रिलेटिव्हची काय मुळे, तर एक गोष्ट, एक तर ब्लड ग्रुप मॅच व्हायला पाहिजे. ब्लड ग्रुप मॅचिंग झाली पाहिजे किडनी घेत असताना. ओके, ब्लड ग्रुप सेम पाहिजे, किडनी देणाऱ्याचे घेणाऱ्याचे दोघांचा ब्लड ग्रुप सेम पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साईज, शेप, फंक्शन्स यांचा विचार केला गेला पाहिजे. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डिसीजेस वगैरे तर नाहीत ना, याचा एक विचार केला गेला पाहिजे, है की नाही. या 3-4 गोष्टींचा विचार करून किडनी ट्रान्सप्लांट केली जाते. तर ब्लड रिलेटिव्हची चालेल, त्याच्यानंतर इनडायरेक्टली एखाद्या कॅडेव्हरिक डोनरची चालेल. कॅडेव्हरिक म्हणजे एखाद्याची ऍक्सिडेंटल डेथ झाली आहे आणि त्याची किडनी इनडायरेक्टली यांना द्यायची. सो डेड असणाऱ्याची किडनी, ओके, ऍक्सिडेंटल डेथ मध्ये एखाद्याची असेल तर कॅडेव्हरिक डोनर असेल, म्हणजे ब्लड रिलेटिव्ह असेल तर बेस्टच आहे. रिजेक्शनचे चान्सेस काय असतील, कमी असतील. वी नो दॅट सेल मेडिएटेड इम्युनिटी कॅन रिजेक्ट द किडनी. दुसऱ्याची किडनी घेऊ देत नाही ना सेल मेडिएटेड इम्युनिटी. सेल मेडिएटेड इम्युनिटी काय करते, स्टॉप करते, रिजेक्ट करते दुसऱ्याची किडनीला. सेल मेडिएटेड इम्युनिटी म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये तयार होणाऱ्या ज्या सेल आहेत, ओके, त्या काय करत असतात, अँटीबॉडी स्टिम्युलेट करायला लावत असतात बी सेलला. त्याच्यामुळे होत काय असतं, या सेल जनरली बाहेरच्यांना ऍड होऊ देत नाहीत मध्ये. मग याचं कारण काय, तर आपल्याला एक इंजेक्शन घ्यावं लागतं, त्याचं नाव आहे सायक्लोस्पोरिन ए. द नेम ऑफ केमिकल इज सायक्लोस्पोरिन ए, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रायकोडर्मा पॉलिस्पोरम. फंगसचं नाव आहे, याच्यापासून आयसोलेट केलं जातं. तर याचं इंजेक्शन घ्यावं लागतं. तर हे काय केलं जातं, तर हे सायक्लोस्पोरिन ए हा काय, तर हा एक इम्युनो सॉर्बंट आहे. इम्युनो सप्रेसिव्ह एजंट असेल. इम्युनो सप्रेसिव्ह एजंट. हा इम्युनो सप्रेसिव्ह एजंट काय करतो, सायक्लोस्पोरिन ए, तर इनडायरेक्टली याच्याशी कन्सर्न काम करतो. ओके, सो इम्युनो सप्रेसिव्ह एजंट जो आहे सायक्लोस्पोरिन ए, तर याच्याशी कन्सर्न काम करतो. म्हणजे थोडक्यात काय, तर सेल मेडिएटेड इम्युनिटीला सप्रेस करतो. कशासाठी,
suppress body to match the organ, suppress body immunity to match organ, to match organ. ऑर्गन ग्राफ्टिंग मध्ये ऑर्गन इझिली मॅच व्हावा म्हणून हा सायक्लोस्पोरिन ए इंजेक्ट केला जातो व्यक्तीला. सो दिस इज कन्सेप्ट वी कॅन से इट एज किडनी ट्रान्सप्लांटेशन. ओके, म्हणजे रिजेक्शन होऊ नये म्हणून जनरली याचं इंजेक्शन दिलं जातं, लक्षात घ्या. सो जस्ट कीप इन माइंड दॅट ऑल द थिंग्स.